ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਹੁ ਦੀਨ ਕੇ ਦਾਤੇ, ਮੇਰਾ ਗੁਣ ਅਵਗੁਣ ਨਾ ਵਿਚਾਰੋ ਕੋਈ। माटी का क्या धुपै स्वामी, मानस की गत एही। जो हमरी विद होती मेरे सतगुरा, सा विद तुम्हार जानहु आपे। हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता, गुर सतगुर संग कीरे हम थापे। धन धन गुरु नानक जन केरा, जित मिलै चुके सब सोग संतापे। बेशुमार अथाह अगंत अतुलै, ज्यों बुलाओ त्यों नानक दास बोलै। सतनाम श्री वाहिगुरु जी। पंच परवान पंच प्रधान, पंचे पावहे दरगह मान। पंच परवान पंच प्रधान, पंचे पावहे दरगहे मान। पंचे सोहहे दर राजान, पंचा का गुर एक ध्यान। जे को कहे करे विचार, करते कै करनै नाहि शुमार। तौल धर्म दया का पूत, संतोख थाप रखिया जिना सूत। जे को बुझै होवै सचियार, तब लै उपर केता भार। धरती होर परै होर होर, तिस ते भार तलै कवन जोर। जी
जात रंगा के नाव, सबना लिखिया मुड़ी कलाम। एहो लेखा लिख जाने कोय, लेखा लिखिया किता होए। किता ताण सुआलियो रूप, केती दात जाने कौन कूत। किताब साओ एको कवाओ, तिस ते होए लख दरियाओ। कुदरत कवन कहा विचार, वारिया न जावा एक बार। जो तुद भावै साई भली कार, तू सदा सलामत निरंकार। कुदरत कवन कहा विचार, वारिया न जावा एक बार। जो तुद भावै साई भली कार, तू सदा सलामत निरंकार। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग जुगो जुग अटल तख्त चवर छत्र दे मालक सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ ਸਾਹਿਬ महाराज पातशाह जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर शाम के समय सजे हुए दीवाना ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਦਰ ਰਹਿਰਾਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ सतगुरु महाराज जी की पावन हजूरी ਵਿੱਚ बैठ करके लड़ीवार श्री जपजी साहब जी की विचार के नाल जुड़ करके बैठते हो। सतगुरु महाराज जी की बख्शिश के नाल श्री जपजी साहब जी दियां 15 पौड़ियां तक विचार आपां कल तक जिहड़ी सी वो संपूर्ण कीती है। 16वीं पौड़ी का मूल पाठ आप जी ने सरवण किया है। सतगुरु महाराज धन गुरु नानक देव जी बख्शिश रहमत करन विच वरतन, ताकि आपां गुरमत दी विचार दी साझ कर सकीए। आप संगत आसीस बख्शो, मन बिरतियां एकाग्र करो। आओ सतगुरु महाराज जी के चरणों के विच हाजरी लवाना करिए। कोई भी रसना वांझी ना रहे। अदब प्यार सत्कार सहित रसना करो पवित्र। आखो जी सतनाम श्री वाहे गुरु जी। सतगुरु गुरु नानक देव महाराज पातशाह जी ने अज आरंभता जिहड़ी है वो पंच तो करना कीती है। पंच प्रवान, पंच प्रधान। जिवें सतगुरु महाराज जी दियां असीं पिछलियां पौड़ियां दी विचार कीती ते महाराज जी ने वचन बख्शिश कीती, सुनिया। उस तो बाद विच महाराज ने मन्ने ते मन्ने दी गल कीती। कल भी आपां इस गल दी विचार कीती सी कि वेदांत शास्त्र के अनुसार 3 शब्द ने, सुनना, मनना ते निधिहासन करना।
ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਪੂਰਵਕ ਸੁਣ ਲੈਣਾ, ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਤੇ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ, ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿਧਿਆਸਨ ਕਰਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ 4 ਪੌੜੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਸੁਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਬ ਲਗ ਦੁਨੀਆ ਰਹੀਏ ਨਾਨਕ, ਕਿਛ ਸੁਣੀਏ ਕਿਛ ਕਹੀਏ। ਸੁਣਨਾ ਪਹਿਲੋਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਆਇਓ ਸੁਨਨ ਪੜਨ ਕੋ ਬਾਣੀ, ਨਾਮ ਵਿਸਾਰ ਲੱਗੀ ਅਨ ਲਾਲਚ ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਪ੍ਰਾਣੀ। ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਣ ਲਿਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ। ਫਿਰ ਉਹ ਭਗਤ ਬਣੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਵੇਂ ਖਿੜਿਆ ਜਿਵੇਂ ਬਸੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬਨਸਪਤੀ ਦੇ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖਿੜ ਉੱਠਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਵਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਨਾਨਕ ਤਿਨਾ ਬਸੰਤ ਹੈ, ਜਿਨ ਕਰ ਵਸਿਆ ਕੰਤ, ਜਿਨ ਕੇ ਕੰਤ ਦਿਸਾ ਪੁਈ ਸੇ ਇਹ ਦਿਸ ਫਿਰੇ ਜਲੰਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕੰਤ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਲਕ ਪਤੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਵੀ ਹਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਦੇ ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਖੇੜਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਲਓ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਿਆਂ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਆਨੰਦ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਆਨੰਦ, ਚਲੋ ਐਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਮਨ ਜੁੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗੀ, ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਐਵੇਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਤਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਐਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹੌਲਾ ਸਰੀਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿੱਦਣ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਸਰ ਅਸੀਂ ਕਬੂਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਗਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਗਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਮਾਲਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕਥਨ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਮੰਨੇ ਕੀ ਗਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਯਤਨ ਕਰੇ, ਜੇ ਕੋ ਕਹੈ ਪਿਛੇ ਪਛਤਾਏ, ਕਾਗਦ ਕਲਮ ਨਾ ਲਿਖਣ ਹਾਰ, ਮੰਨੇ ਕਾਬੈ ਕਰਨ ਵਿਚਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮੰਨੇ ਦੀ, ਜਿਹਨੇ ਮੰਨਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਕਲਮ ਸ਼ਾਹੀ ਲਿਖਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਓ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅੱਜ ਸ਼ਬਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੰਚ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। ਪੰਚਾਇਨ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪੰਚ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਪੰਚਾਇਨ ਜਿਵੇਂ ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਖੋਲ ਦਿਓ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਪੰਚਾਇਨ ਆਖਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਪੰਚ ਵਰਤਿਆ ਤੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜ ਤਤ ਕੋ ਤਨ ਰਚਿਓ, ਜਾਨੋ ਚਤੁਰ ਸੁਜਾਨ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਤੱਤ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪੰਜ ਤੱਤ ਨੇ ਅਪ ਤੇਜ ਵਾਯੂ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਆਕਾਸ਼ਾ, ਇਹ ਪੰਜ ਤੱਤ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਮਾਜ਼ ਜੇਕਰ ਪੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਿਮਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਿਣਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜ ਨਿਮਾਜ਼ਾਂ ਵਕਤ ਪੰਜ, ਪੰਜਾਂ ਪੰਜੇ ਨਾਮ, ਪਹਿਲਾ ਸੱਤ ਹਲਾਲ ਦੋਏ, ਤੀਜੀ ਖੈਰ ਖੁਦਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਮਾਜ਼ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਪੰਜ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਔਗਣ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪੰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਦੇਹੀ ਅੰਦਰ ਪੰਜ ਚੋਰ ਵਸੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੁੱਟੇ ਮਨਮੁਖ ਨਹੀਂ ਬੂਝੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਸੁਣੇ ਪੁਕਾਰਾ।
ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ। ਸਤ, ਸੰਤੋਖ, ਦਇਆ, ਧਰਮ ਤੇ ਧੀਰਜ, ਇਹ 5 ਗੁਣ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ 5 ਨਿਮਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, 5 ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ 5 ਤੱਤਾਂ ਦੇ 5 ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀ ਨੇ। 5 ਤੱਤਾਂ ਦੇ 5 ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਨੇ, ਕੰਨ ਨੇ, ਨਾਸਿਕਾ ਹੈ, ਸਕਿਨ ਹੈ ਤੇ ਰਸਨਾ ਹੈ, ਇਹ 5 ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 5 ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੱਤ ਵੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਤੱਤ ਨੇ। ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰਾ ਹੈ, ਹਰ ਤੱਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੱਖਰਾ ਇੱਕ ਰਸ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਰਸ ਹੈ, ਸਪਰਸ਼ ਹੈ, ਗੰਧ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਰ ਇੰਦਰੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਤੱਤ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੇਕਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਪੜਾਈਆਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਿਆਰੇ ਸਾਜੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ 5 ਰੱਖੀ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਾਟਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਤੀਸਰਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾਸੇ ਪਾਏ ਗਏ, ਚੌਥਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਖੰਡਾ ਫੇਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪੰਜਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਪੜੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਚਾਇਨ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਚਾਇਨ, ਪੰਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਦੇਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ? 3 ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਆਟਾ ਹੈ, ਘਿਓ ਹੈ ਤੇ ਮਿੱਠਾ। ਚੌਥਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੰਜਵੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਪੜੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਪੰਚਾਇਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੰਚ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਜਿਹ ਮੁਖ ਪਾਂਚੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖਾਏ। 5 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਘਿਓ ਸੀ, ਖੰਡ ਸੀ, ਦੁੱਧ ਸੀ, ਦਹੀਂ ਸੀ ਇਤਿਆਦਿ। ਇਹ 5 ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਪੰਚਾਇਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਆਖ ਲੋ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਸੰਤ ਆਖ ਲੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਚਾਇਨ ਅਵਸਥਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਬਦ ਭਾਵੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਤੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੈ ਮੁਖ ਪੰਚੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖਾਏ, ਖੰਡ ਦੀ, ਘਿਓ ਦੀ, ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ, ਦਹੀਂ ਦੀ, ਦੁੱਧ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਆਖਿਆ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ 5 ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ, ਕੱਲਾ 5 ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਏ ਉਹੀ ਪੰਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ। ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਿਓ, ਪਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਇਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਏ ਉਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਏ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹਨ, ਇਹ ਪੰਜ, ਜਾਂ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡਾ ਇਹ 5 ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਪੰਜ ਤੱਤ ਕਰ ਤੁਧ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਭ ਸਾਜੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪ ਤੇਜ ਬਾਏ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਆਕਾਸ਼ਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ 5 ਤੱਤ ਨੇ, ਹਵਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਹੈ, ਅੱਗ ਹੈ, ਆਕਾਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਅਗਨੀ ਹੈ। ਇਹ 5 ਤੱਤ ਨੇ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ, ਤੇਰਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਵੇਂ ਦਾ ਏ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ 5 ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹ 5 ਤੱਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਸਰੀਰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ 5 ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ। 5 ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਰੀਰ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜ ਤੱਤ ਕਰ ਤੁਧ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਭ ਸਾਜੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 5 ਤੱਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਜੀ ਆ। ਹੁਣ 5 ਤੱਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਤੱਤ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਅਪ। ਅਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇਖੋ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਹਰ ਤੱਤ ਦੀ। ਹਰ ਤੱਤ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਗੁਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦਾ ਨਿਰਲੇਪ ਜੈਸੇ ਜਲ ਮੇ ਕਮਲ ਨਿਰਲੇਪ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇਖੋ ਪਾਣੀ ਸੁਭਾਅ ਪਹਿਲਾ ਤੱਤ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਪਾਣੀ ਅਪ ਤੇਜ ਵਾਯ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਆਕਾਸ਼ਾ, ਪਹਿਲਾ ਤੱਤ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਲ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਏ, ਪਾਣੀ ਉਹਦੀ ਮੈਲ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪ ਮੈਲਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਧੋਈ ਜਾਓ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਮੈਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਲ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਜਲ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਏਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦਾ ਨਿਰਲੇਪ ਜੈਸੇ ਜਲ में ਕਮਲ ਅਲੇਪ, ਪਹਿਲਾ ਤੱਤ ਇਹ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਆਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਜ, ਤੇਜ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਗਨੀ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਐਸੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੈਸੇ ਅੱਗ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਪਾ ਦੋ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਸਾੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਸਰਾ ਤੱਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਗਨੀ ਦਾ ਤੱਤ ਹੈ, ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਤੱਤ ਆਪ ਤੇਜ ਵਾਯ ਹਵਾ ਦਾ। ਹੁਣ ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਹਵਾ ਕਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਛੋਟਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਹਵਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਚੱਲੇਗੀ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿੰਨੀ ਹੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਵਾ ਦੇ ਤੱਤ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪ ਤੇਜ ਵਾਯ ਪ੍ਰਿਥਵੀ। ਹੁਣ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਇਵੇਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਭਾਵੇਂ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪੁੱਟੀ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਧਰਤੀ ਦਾ ਲੇਪਨ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਧਰਤੀ ਨੇ ਕਦੀ ਉਹਦਾ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਖੋਦੇ ਕੋਈ ਚੰਦਨ ਲੇਪ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਤੇ ਧਰਤੀ ਵਰਗਾ ਸੁਭਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਜਵਾਂ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਆਕਾਸ਼ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਕਾਸ਼ ਜਿੱਦਾਂ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਖਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਪੰਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਉਹ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦਾ ਨਿਰਲੇਪ ਜੈਸੇ जल में कमल अलेप, ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोष जैसे सूर, सर्व को शोक ब्रह्म ज्ञानी के दृष्ट समान जैसे राज रंग को लागे तुलपवान। सतगुरु देखो हुण गल भगत जी करते पए ने कि मेरा पंज तत्त दा शरीर है ते मैं इवें रब दे कोल रहना जिवें पंज तत्त शरीर दे विच रहिंदे ने। अप तेज वाय पृथ्वी आकाशा, ऐसी रहत रहूं हर पासा। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਤੱਤ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਪੰਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਦੀ। ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਖਦੇ ਨੇ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਤਾਂ ਖਸਮੇ ਕਾ ਮਹਿਲ ਪਾਏ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਲਾਮ ਜਵਾਬ ਦੋਵੇਂ ਕਰੇ ਮੁੱਢੋਂ ਪੁੱਛਾ ਜਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿਰ ਵੀ ਝੁਕਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੇਵਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੇਵਕ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮਾਲਕ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਇੱਕ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਨੌਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਗੋਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੌਕਰ ਅੱਜ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਓ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦੀ ਲਾਲਾ ਗੋਲਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਭਾਗਾ, ਉਹ ਕਦੀ ਮੋੜ ਕੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਗੁਰ ਕੀ ਬਚਨੀ ਹਾਟ ਬਿਕਾਨਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੇਚ ਚੁੱਕਾ, ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹੁਕਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤ ਬਚਨ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਲੈਣਾ। ਪਰ ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਐਵੇਂ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਸਾਖੀਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਲਿਖੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਖਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੂੰ, ਪੁੱਤਰ ਆ ਕਿੱਕਰ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹਿਲਾ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਮਠਿਆਈਆਂ ਡਿੱਗਣਗੀਆਂ ਤੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵੰਡਾਂਗੇ। ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਦੀ ਕਿੱਕਰਾਂ ਤੋਂ ਮਠਿਆਈਆਂ ਥੋੜੀ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚੜਾਂਗਾ।
ਪੁੱਤਰ ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਪੁੱਤਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਕਰ ਹਿਲਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਿਲਾਵਾਂਗਾ। ਲੋਕੀ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਿੱਕਰ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਹਿਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੰਡੇ ਕੇਰਾਂਗੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੈਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਕਰ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਕਿੱਕਰ ਹਿਲਾਓਗੇ। ਸਤ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਿੱਕਰ ਤੇ ਚੜ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੇ ਰੋਕ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜ ਲਈ। ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਫੜ ਕੇ ਰੋਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਿੱਧਰ ਚੱਲਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿੱਕਰ ਹਿਲਾਉਣ ਲੱਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਕਰ ਤੋਂ ਮਠਿਆਈ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜੇ ਮਠਿਆਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਹਲਵਾਈ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਕਿੱਕਰ ਤੋਂ ਕੇਵਲ ਕੰਡੇ ਡਿੱਗ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਆਖਦਾ ਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਥੋੜੀ ਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਹੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਲਾਲਾ ਵਾਂ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੋੜ ਸਕਾਂ। ਬਸ ਦੇਖੋ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਿਤਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਆਖਦੀ ਆ ਕਿ ਆਪਨ ਬਾਪੇ ਨਾਹੀ ਕਿਸੀ ਕੋ ਭਾਵਨ ਕੋ ਹਰ ਰਾਜਾ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੰਤ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੰਤ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਭਗਤ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਭਗਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਜਾਇਦਾਦ ਥੋੜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਿੰਨੇ ਹੰਕਾਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਆ, ਉਹ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸਗੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਝਿੜਕ ਕੇ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਕਾਹੇ ਝਗਰਤ ਹੋ ਸੰਗ ਬਾਪ, ਜਿਨਕੇ ਜਨੇ ਬਡੀਰੇ ਤੁਮ ਹੋ 300 ਝਗਰਤ ਪਾਪ। ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਰਕੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਕੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ। ਜਿਨਨੇ ਤੂੰ ਸੇਵਿਆ ਭਾਉ ਕਰ, ਸੇ ਤੁਧ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਕਮ ਇੱਥੇ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਉਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਸੋਚੇ ਕਿ ਉਵੇਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮਿਲਣੀ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਹੰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਜੋੜਾ ਘਰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਜੋੜੇ ਘਰ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਆ। ਜੋੜੇ ਘਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਜੋੜੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਉੱਥੇ ਹੰਕਾਰ ਤੇ ਪਦਵੀਆਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਜਾਓ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਆ। ਦੂਸਰਾ, ਜੋੜਾ ਘਰ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਆ ਹੀ ਗਿਆ ਤੇ ਜੁੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾਵੀਂ। ਜੇ ਤੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਹੋਣਾ। ਆਇਆ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸੁਣਿਆ, ਵਿਗਾਸ ਮਨ ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੰਨੇ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਸੰਤ ਜਨ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਏ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਮੁਖੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੁਖੀ ਤੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਬਣ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗਤ ਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਪੰਚ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਇੱਕ ਨਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਚਾਰਨ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਨੰਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਚਾਰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਚੇ ਪਾਵਹਿ ਦਰਗਹਿ ਮਾਨ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਬਣ ਗਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਾਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਮਾਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਪਾਉ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੱਦਣ ਅੰਤਮ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਰਾਮਕਲੀ ਸੱਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੰਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਬੋਲਿਆ। ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਸਾਰਾ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅੰਤਮ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ। ਅੰਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਬੋਲਿਆ,
ਅੰਤਮ ਸਮੇਂ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੋ ਬੋਲੇ ਤੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਅੰਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰੇ ਹੋ ਨਿਰਵਾਣ ਜੀਓ। ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਹਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ ਕਦੇ ਵੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਆਵੇਗਾ ਉਹ ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀਰਤਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ, ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਗਾਉਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ ਉੱਥੇ, ਮੈਂ ਅੰਤੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰੇ ਹੋ ਨਿਰਵਾਣ ਜੀਓ, ਕੇਸੋ ਗੋਪਾਲ ਪੰਡਤ ਸਦਿਓ, ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ ਪੜ੍ਹੇ ਪੁਰਾਣ ਜੀਓ। ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮੈਂ ਲੱਗਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਭਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ ਭਾਇਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰ ਤੋਂ ਸਰੂਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਏ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਆ, ਪੰਜੇ ਪਾਵੇ ਮੁਖੀ ਜਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਸੰਤ ਜਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਭਗਤ ਜਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਾਵੇ ਦਰਗਹਿ ਮਾਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਨ ਵਡਿਆਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਿੱਤ ਪੈਂਜੇ ਮਿੱਤ ਬਿਗਸੈ, ਜਿਸ ਮਿੱਤ ਕੀ ਪੈਜ ਪਾਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਵਿਚਾਰ ਦੇਖੋ ਪੁੱਤ ਭਾਈ, ਹਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਹਿਨਾਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਦਾ ਸਰੋਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲੀ। ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵਿਛੋੜੇ ਨੂੰ ਰੋਈਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਈਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਿੱਤਰ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਵਡਿਆਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੀ ਆਤਮਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਗ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰੋਵੋ ਸਾਖਤ ਬਾਪੜੇ ਜੋ ਹਾਟੇ ਹਾਟ ਵਿਕਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੋਣਾ ਜੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹ ਸਵਾਸਾਂ ਰੂਪੀ ਦੁਕਾਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਦੀ ਕਾਮ ਨੂੰ ਲੁਟਾ ਦਿੱਤੀ, ਕਦੀ ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ ਲੁਟਾ ਦਿੱਤੀ, ਕਦੀ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੁਟਾਈ, ਕਦੀ ਮੋਹ ਨੂੰ ਲੁਟਾਈ, ਕਦੀ ਈਰਖਾ ਨੂੰ, ਕਦੀ ਨਿੰਦਿਆ, ਕਦੀ ਚੁਗਲੀ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਗਵਾਈ ਹੈ। ਸੰਤ ਮੁਏ ਕਿਆ ਰੋਈਏ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਜਾਏ, ਰੋਵੋ ਸਾਖਤ ਬਾਪੜੇ ਜੋ ਹਾਟੇ ਹਾਟ ਵਿਕਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਘੱਲੇ ਆਨ ਜਾਮ ਸੱਦਿਆ। ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਭੇਜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਰੱਬ ਜਦੋਂ ਸੱਦਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਚੇ ਪਾਵੇ ਦਰਗਹਿ ਮਾਨ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਚੇ ਸੋਹੇ, ਇਹਨੂੰ ਸੋਹੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਦੋਨੋਂ ਹਾਹੇ ਨੇ, ਸੋਹੇ। ਇਹ ਕੱਲਾ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਸੋਹੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਚੇ ਸੋਹੇ ਦਰ ਰਾਜਾਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਭਗਤ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਰਜਾਨ ਵੀ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਰਾਜਾਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਾਨ ਰਾਜ, ਪਾਨਾਨ ਭਾਨ, ਦੇਵਾਨ ਦੇਵ ਉਪਮਾ ਮਹਾਨ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਈ ਟੀਕਾਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਰੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਿਲਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਭਗਤ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਸਗੋਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਭਗਤ ਸਦਨਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖ ਲਓ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇਖ ਲਓ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 22 ਧਾਰ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਇਵੇਂ ਸੀ ਕਿ ਕੁਬਾਬੇ ਸੀਖ ਹੈ ਹਮ, करवटे हर सू बदलते हैं, जल जाता है ये पहलू तो वो पहलू बदलते हैं। ਉਹ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਤੁਸੀਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੜੇ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੜੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੀਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਿਤਾ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਘਰ ਬਚ ਸਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਅਨਾਥ ਹੋ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਚੱਲੇ। ਦੇਖੋ, ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੋਰਨਾ ਕਿਤੇ ਪੈ ਜੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਤੋਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਰਨ ਲੱਗਿਆ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਤੂੰ ਅਨਾਥ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਨਾਥ ਹੋ ਜਾਣ। ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਵਿਧਵਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਵਾ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਹਾਗ ਉੱਜੜ ਜਾਣ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਜੇਕਰ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜੀਵਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਭਗਤ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਕਿ ਬਾਂਧ ਪੋਟ ਕੁੰਚਰ ਕੋ ਦੀਨਾ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਥ ਬੰਨ ਦਿੱਤੇ, ਪੈਰ ਬੰਨ ਦਿੱਤੇ, ਇੱਕ ਪੋਟਲੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਹਾਥੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੁਹਾਵਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਤੋੜ ਤੇ ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇ। ਪਰ ਹਾਥੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਆਈ, ਉਹ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹ ਪੋਟਲੀ ਵਾਂਗ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗਾਂ ਮਰੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਜਿਉਂਦੀ ਕਰ ਦਵੇਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਛੱਡਾਂਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਵਾਂਗਾ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਖਦੀ ਹੈ, ਕਹੇ ਤਾਂ ਤਨ ਅਕੋਡੀ ਕਰੋ, ਕਹੇ ਤਾਂ ਲੇਕਰ ਉੱਪਰ ਧਰੋ, ਕਹੇ ਤਾਂ ਮੂਈ ਗਾਉਂ ਦਿਓ ਜਵਾਏ, ਸਭ ਕੋਈ ਦੇਖੇ ਪਤਿਆਏ। ਉੱਥੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਨੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮਦੇਵ ਜੇ ਤੂੰ ਕਹੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਧਰਤੀ ਪੁੱਠੀ ਕਰ ਦਵਾਂ, ਜੇ ਤੂੰ ਕਹੇ ਕਿ ਆ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਵਾਂ, ਜੇ ਤੂੰ ਕਹੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੂਈ ਗਾਂ ਜਿਉਂਦੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਕ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ ਉਹੀ ਕਰ। ਦੇਖੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਆਖਦੇ ਪੰਚੇ ਸੋਹੇ ਦਰ ਰਾਜਾਨ, ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਧਰਮੀ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਸੰਤ ਦਾ ਉਹ ਭਗਤ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਜ਼ੁਲਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਤੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੱਦਣ ਬਾਬਰ ਨੇ ਐਮਨਾਬਾਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹਮਲਾ ਐਮਨਾਬਾਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਰ ਤੂੰ ਜ਼ਾਲਮ ਬਣ ਕੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਲੈ ਕੇ ਪਾਪ ਦੀ ਜੰਗ ਲੈ ਕੇ ਤੂੰ ਕਾਬਲ ਖੁਰਾਸਾਨ ਤੋਂ ਹਮਲਾਵਰ ਬਣ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਤੂੰ ਬਾਬਰ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਜਾਬਰ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਚੱਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪੀਸਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਚੱਕੀ ਪੀਸਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ, ਪਰ ਜੇਲਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਕਿ ਚੱਕੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ। ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਬਾਬਰ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਖਾਸ ਕਮਰਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਪਿਆਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਚਨ ਸਨ, ਬਾਬਰ ਬਾਹੋਸ਼ ਬਾਸ਼ ਜੇ ਆਲਮ ਦੁਬਾਰਾ ਨੇਸਤ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ। ਬਾਬਰ ਬਾ ਐਸ਼ ਕੋਸ਼ ਜੇ ਆਲਮ ਦੁਬਾਰਾ ਨੇਸਤ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲੀ, ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਬਣਿਆ, ਮੇਰੀ ਹਕੂਮਤ ਚੱਲੀ, ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸੁੱਖ ਦੇ ਸਾਧਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਐਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਐਸ਼ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਬਾਬਰ ਬਾ ਐਸ਼ ਕੋਸ਼ ਜੇ ਆਲਮ ਦੁਬਾਰਾ ਨੇਸਤ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਰ ਬਾ ਹੋਸ਼ ਬਾਸ਼ ਜੇ ਆਲਮ ਦੁਬਾਰਾ ਨੇਸਤ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਸ਼ ਕਰ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੱਚੀ ਨਹੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਣੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਗਵਾ ਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਸਵਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਪਿਆਲਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰੂਰ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਆਨੰਦ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਥਾ यही आलम के गुरु नानक ने ये कह दिया, इसका पीना भी खता, इसका पिलाना भी खता। महाराज कहते कई बारी सच करके जाने हो कि असी गुरु दे वाले पिठ कर लगिया एक मिनट भी नहीं लाउंदे। साडे मन च सच्ची गल जे कि कदी ये ख्याल नहीं आउंदा कि असी दुनिया नूं ते खुश करदे पए आ, असी रिश्तेदारां नूं ते खुश करदे आ, असी आ एक नक दे वास्ते ते सारा कुछ करी जाने आ, पर असी ये कदी नहीं सोचिया कि ये सारा कुछ करन दे नाल साडा गुरु साडे वास्ते की सोचेगा। महाराज सच्चे पातशाह आखदे ने कि था यही आलम कि गुरु नानक ने ये कह दिया, इसका पीना भी खता, पीना भी गुनाह, पिलाना भी खता। बंद शीशी में आग से कम नहीं, शक्ल पानी की है लेकिन नाग से कम नहीं, तू जो पी लेता है प्यास इससे बुझ सकती नहीं, मैंने जो पी है क़यामत तक उतर सकती नहीं। सतगुरु महाराज कहते तू जिहड़ी पीती हुण पीती ते सवेरे लथ जानी आ, पर जिहड़ा साडे उत्ते नाम दा स्वाद चढ़िया है ना, ये नशा ऐसा है नाम दा, ये सारी जिंदगी खत्म नहीं हुंदा। देखो महाराज सच्चे पातशाह अज आखदे ने कि पंचे सोहे दर राजान। महाराज कहते ने जिहड़ा राजियां दा राजा है, जात पंचम आया सी भारत जदों, ते उथों दे जिहड़े खुशामद करन वाले लोग सन, उन्होंने उहदी खुशामद करन वास्ते सारिआं नूं सद्दिया। संत बाबा अतर सिंह होना नूं सद्दिया, क्या गुरु ग्रंथ साहिब महाराज विचों चलो कोई शब्द पढ़ दो, जात पंचम की वडियाई वास्ते पढ़ियो। हाथी दे उत्ते सवारी खड़ी गई गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दी, पर संत बाबा अतर सिंह होना ने उत्थे शब्द पढ़िया सी कि कोई हर समान नहीं राजा, ए भूपत सब दिवस चार के झूठे करत दिवाजा। वो कहंदे ए होवेगा राजा, पर ये 4 दिनां दा राजा। हुण तुसीं एक गल दा अंदाजा ला के देखो, हिंदुस्तान की धरती दे उत्ते मुगलों ने राज किया, उन्हां दे 4 तख्त जिहड़े सन वो मशहूर सन, फतेहगढ़ सिकड़ी, आगरा, लाहौर ते दिल्ली। ये 4 तख्त मुगलों के जिहड़े सन बहुत मशहूर सी, और इन्हां तख्तां दे उत्तों ही उन्होंने बैठ के फरमान जारी कीते, फतेहगढ़ सिकरी, आगरा, दिल्ली ते लाहौर। हुण अज तुसीं देखो, अज इन्हां तख्तां की कोई गल नहीं करदा, कोई जाके उन्हां दे उत्ते सिर नहीं जी झुकाउंदा पिया, कोई उत्थे जाके दुआ सलाम नहीं करदा। पर जेड़े तख्त सतगुरु महाराज जी ने बख्शे, जेड़े सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहब तो शुरू होए ते जिन्हां दी पूर्णता जिहड़ी सी गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने करती, अज 300-350 साल हो चुकिया उन्हां तख्त साधियां नूं। अज भी लोग जिहड़े ने लखां दी गिनती विच उन्हां तख्तां दे सिर झुकाउंदे ने। महाराज कहंदे ए भूपत सब दिवस चार के, ए राजे 4 दिहाड़ी दे ने, ए अज है ते कल नूं चले जाणगे, पर कोई हर समान नहीं राजा, रब दे समान कोई राजा नहीं। ओ राजन के राजा, महाराजन के महाराजा। सतगुरु महाराज कहंदे फिर उस महाराजे दी शरण विच जदों पंच जांदे ने, संत जांदे ने, ते फिर उन्हां दी शोभा वडियाई उन्हां दे दर दे उत्ते हुंदी है। ते महाराज आखदे ने पंचां का गुर एक ध्यान। हुण उन्हां दा ध्यान भी डाइवर्ट नहीं हुंदा, उन्हां दा ध्यान एक थां ते केंद्रित आ, ਉਹ बस एको गुरु दे शब्द विच ध्यान जोड़ के रखते आ, ना कि वो सज्जे ते खब्बे विचारां दे विच पैंदे आ। अगे महाराज आखदे ने जे को कहे करे विचार, इनू विचार नहीं पढ़ना, ववे नूं बिहारी दे नाल उचारण है। सतगुरु महाराज कहंदे जेकर कोई कोशिश करे, यत्न करे कि मैं विचार आख दवां, करते के करने ना ही शुमार। कहते ने रब की वडियाई महिमा इन्नी बेअंत आ, वो बेशुमार है। सतगुरु महाराज कहते उनकी महिमा बयान नहीं की जा सकती। अगे महाराज इथों जाके सबजैक्ट बदलता है। महाराज आखते ने धौल धर्म दया का पूत।
ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਪੁਰਾਣੀ ਇਹ ਮਿੱਥ ਚੱਲੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਧੌਲੇ ਬਲਦ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੀ ਏ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਜੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬਲਦ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਬਲਦ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਲਦ ਦੇ ਥੱਲੇ ਧਰਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਲਦ ਦੇ ਥੱਲੇ ਧਰਤੀ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਚੁੱਕੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਫੇਰ ਬਲਦ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬਲਦ ਕੇ ਬਲਦ ਦੇ ਥੱਲੇ ਧਰਤੀ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਖੀਰ ਤੇ ਧਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਲਦ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਖੀਰ ਤੇ ਧਰਤੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਚੁੱਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਧਰਮ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੱਖੀ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਬਲਦ ਕਦ ਲਈ ਵਿੱਚ ਲਿਆਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਫਿਰ ਬਲਦ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ? ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਲਦ ਆ ਨਾ ਧੌਲ ਦੇ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਚਿੱਟਾ ਬਲਦ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਖੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਲਦ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿੰਗ ਤੇ ਚੁੱਕੀ, ਜਦੋਂ ਥੱਕ ਗਿਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਸਿੰਗ ਤੇ ਕਰ ਲਈ, ਫਿਰ ਧਰਤੀ ਹਿੱਲੀ ਤੇ ਭੁਚਾਲ ਆ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਬਲਦ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਲਦ ਕੋਈ ਚਾਰ ਪੈਰ ਵਾਲਾ ਬਲਦਾ, ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਲਾ ਬਲਦ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬਲਦ ਧਰਮ ਹੈ, ਧੌਲ ਧਰਮ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜੰਮਿਆ ਕਿੱਥੋਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਇਆ ਆਇਆ ਨਾ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਆਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦਇਆ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਦਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧਰਮ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਡਿਤ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਹੋਏ ਨੇ, ਵਿਦਵਾਨ ਨਿਰਮਲੇ ਸਾਧੂ ਹੋਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦਇਆ ਦਾਨ ਕਰ ਧਰਮ ਵਧੇ ਨਿਤ, ਧਰਮ ਕ੍ਰੋਧ ਸੰਗ ਹੋਤ ਵਿਭੰਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਇਆ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਦਿਆਲਨ ਸਰਬੱਤਰ ਜੀਆਂ, ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ ਦਇਆ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖ ਜਾਓਗੇ ਸਮਝੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਧਰਮ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਇਆ ਦਾਨ ਕਰ ਧਰਮ ਵਧੇ ਨਿਤ, ਧਰਮ ਕ੍ਰੋਧ ਸੰਗ ਹੋਤ ਵਿਭੰਗਾ। ਜੇ ਕ੍ਰੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਦਨ ਹੀ ਧਰਮ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੂਟਾ ਪਾਲੋ, ਕੋਈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਖਤ ਲਾਓ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਲਦਿਆਂ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾੜਨਾ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਧਰਮ ਕਮਾਉਂਦਿਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਜਿੱਦਣ ਈਰਖਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧੌਲ ਧਰਮ, ਧਰਮ ਰੂਪੀ ਬਲਦ ਹੈ, ਦਇਆ ਦਾ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤੋਖ ਥਾਪ ਰੱਖਿਆ ਜਿਨ ਸੂਤ। ਤੇ ਇਹ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੂਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਇਹ ਸੰਤੋਖ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਨੇ ਦਇਆ ਕਪਾ ਸੰਤੋਖ ਸੂਤ। ਹੁਣ ਕਪਾ ਦਇਆ ਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਉਹਦਾ ਸੂਤਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਜੱਤ ਦੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਹੋਣ, ਸੱਤ ਦੇ ਵੱਟ ਦਿੱਤੇ ਹੋਵਨ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦਇਆ ਕਪਾ ਸੰਤੋਖ ਸੂਤ ਜੱਤ ਗੰਢੀ ਸੱਤ ਵੱਟ। ਇਹ ਜਨੇਊ ਜੀ ਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਂਡੇ ਘਤ, ਨਾ ਇਹ ਟੁੱਟੇ ਨਾ ਮਲ ਲੱਗੇ, ਨਾ ਇਹ ਜਲੇ ਨਾ ਜਾਏ ਧਨ ਸੁਮਾਨ ਸਨਾਨ ਕਾ ਜੋ ਗੱਲ ਚੱਲੇ ਪਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮ ਦਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਧਰਮ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੰਤੋਖ। ਹੁਣ ਲਾਲਚੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਲਾਲਚੀ ਇਵੇਂ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਤੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਲਾਲਚ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੋਂ ਈਸਾਈ ਬਣਿਆ, ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਈਸਾਈ ਤੋਂ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਿਆ। ਲੋਭੀ ਕਾ ਵਿਸਾਹ ਨਾ ਕੀਜੇ ਜੇ ਕਾ ਪਾਰ ਵਸਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਭੀ ਦਾ ਕਾਦਾ ਵਿਸਾਹ? ਉਹ ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋਭ ਜਿੱਥੋਂ ਮਿਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਭ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਜਿੱਥੇ ਥੋੜਾ ਧਨ ਦਿਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤੋਖੀ ਹੋਣਾ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਕੋ ਬੁੱਝੈ ਹੋਵੇ ਸਚਿਆਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਵ ਕੂੜੇ ਟੁੱਟੇ ਪਾਲ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੁੱਝ ਲਵੇ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜਾਣ ਲਵੇ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਚਿਆਰ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧੌਲੇ ਉੱਪਰ ਕੇਤਾ ਭਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਉਹ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਥੱਲੇ ਬਲਦ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਭਾਰ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਤੀ ਹੋਰ ਪਰੇ ਹੋਰ ਹੋਰ, ਤੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਧਰਤੀ ਥੱਲੇ ਬਲਦ, ਫੇਰ ਧਰਤੀ, ਫੇਰ ਬਲਦ, ਫੇਰ ਧਰਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਅਖੀਰਲੇ ਬਲਦ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨਾ ਭਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਤਿਸ ਤੇ ਭਾਰ ਤਲੇ ਕਵਨ ਜੋਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਅਖੀਰਲੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਥੰਮ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਜੀ ਜਾਤ ਰੰਗਾਂ ਕੇ ਨਾਵ,
महाराज कहते रब ने जो ये धरती बनाई, महाराज ने कई जीव पैदा किए, कई तरह दी नस्लां पैदा कीतियां, एक एक रंग दे नहीं अनेका रंगां दे जीव जंती पशु पंछी महाराज ने सब पैदा किए। जी जात रंगां के नाल सबना लिखिया वुड़ी कलाम। वुड़ी कलाम दे अर्थ विद्वान करते हैं कि एक रब दे कोल ऐसी कलम चलती पई आ, उनकी ऐसी कलम है जिहड़ी रुकदी कदी नहीं, जिहड़ी हर वेले चलती पई है, लगातार चली जा रही। तो वह साडे जीवां दा जिहड़ा है वो लेख लिखती पई है। महाराज कहते हैं इस करके कि परमात्मा कहते ने कि उनके हाथ दे विच जिहड़ी कलम है वो बुड़ी कलाम है। ਜਦੋਂ महाराज जी ते एक बचन असीं पढ़ते हैं कि सिरके लेखना पढ़े आना। पिंडां दे विच अक्सर पंजाब दे विच की करदे कि ਜਦੋਂ किसी का संस्कार करना ना ते अगले दिन फिर ਜਦੋਂ फुल चुगने, वैसे रहत मर्यादा आखदी है कि फुल कदी नहीं चुगने। ਜਦੋਂ किसी प्राणी कोई चढ़ाई करे उनका संस्कार करो तो उनका सारा सिवा एक थां ते इकट्ठा किया जाए। ये नहीं कि राख वखरी इकट्ठी करनी है तो हड्डियां विचों वखरियां कढ लैणियां। जिहड़ा असल च ते मास ही सड़दा है ना, तो मास सड़ के स्वाह बनया। तो हुक्म है पंथ का कि इनू वख वख नहीं करना, इकट्ठा करो। पर पुराने समय दे विच लोग की करते सी कि जदों उन्होंने सिवा फरोलना तो सिवे दे विचों ना सिर दी मत्थे की हड्डी लभनी, फिर मत्थे की हड्डी लभ के तो उन्होंने गौर ना देखना, उनके अंदरले पासे देखना कि कुछ लीकां दी बनिया होनियां। उन्होंने वेख के कहना देखो जी इन्हें मत्थे ते लेख आ। पर पढ़ के कोई पढ़ के सुनावे, कहते जी ये पढ़ कोई नहीं सकता, जिन्हें लिखे वही पढ़ सकता है। सतगुरु महाराज कहते हैं कि सबना लिखिया वुड़ी कलाम। जी जात जिहड़े ने वो कई नावां दे, कई रंगां दे, कई नस्लां दे ने, पर हर एक दे मत्थे दे उत्ते परमात्मा की कलम चलती पई है। यह लेखा लिख जाने कोई। महाराज कहते इस लेखे नूं लिखण वाला जानदा, दूजा कोई नहीं जानदा, दूसरे के अंदर है नहीं। एक तो सच्ची गल है कि महाराज आखते ने कि करते कीमत करता जाने, कह जाने गुरसूरा। रब दी जाते रब जानदा है ते जां गुरु जानदा है कि किसी दे लेख किवें दे ने। एक महाराज पातशाह ने बख्शिश की कि जदों असीं कोई भी कर्म करते हैं तो उन्हां दा फल सानूं जरूर मिलता है। पर महाराज कहते जे गुरु की शरण विच आ जावे तो सच्चे पातशाह महाराज कहते वो दुख जिहड़ा अगले जीवन दे विच मिलना सी, गुरु कृपा करके एक रात दे विच भी खत्म कर सकता है। जिंदगी दे दुख महाराज सुपनियां च नबेड़ दिंदे ने। सतगुरु महाराज कहते ने कि यह लेखा लिख जाने कोई, लेखा लिखिया केता होए उन्हें किवें दे साडे लेख लिखे, ये ओही जानदा है। केता तान सवाले रूप। महाराज कहते हैं वो परमात्मा की तान, उनकी बख्श जिहड़ी है, उनकी रहमत वरतदी है। सतगुरु महाराज कहते हैं उनकी कलम जदों चलदी है तो वो कलम बेअंत सुंदरता है। उनदे विच बल, तान दे अर्थ बल कीते जांदे ने। गावे को तान होवे किसे तान, कि कोई तेरे तान तेरी ताकत नूं गाउंदा पिया है। तो सतगुरु महाराज कहते हैं अकाल पुरख बेअंत बल वाला है। केता तान सुवाले रूप, ते उनका रूप जिहड़ा है, सुंदरता जिहड़ी है वो अत दी सोहनी है। केती दात जाने कौन कूत। ते महाराज सच्चे पातशाह कहते हैं केड़ा है जिहड़ा अंदाजा ला के दसे कि वो किन्ना ताकतवर, वो किन्ना सोहना, उनदे च ताकत सुहपन किन्ना। सतगुरु महाराज कहते हैं कीता पसाओ एको कवाओ। एको कवाओ के अर्थ हुंदे ने इक्को वारी बोलिया, इक्को वाक कहा, ते एक बारी कहन दे नाल महाराज कहते हैं कीता पसाओ। ये जो ब्रह्मंड दिसता है ना आकार, हुक्मी होवन आकार। महाराज कहते रब ने यह थोड़ी आ कि अज ईसाई धर्म का तुसीं पढ़ोगे ना बुनियाद, ईसाई धर्म दे विच लिखिया कि रब ने एक दिन धरती बनाई, दूजे दिन उन्हें रात ते दिन बनाए, तीजे दिन उन्हें पशु पंछी बनाए, चौथे दिन उन्हें नदियां नाले बना दिते, बनस्पति बना दी, पंजवें दिन उन्हें आ बना दिता, छेवें दिन इंसान बनाया, सतवें दिन फिर रब ने आराम किया। पर सतगुरु महाराज कहते रब कोई व्यक्ति थोड़ी है, रब तो सर्वशक्तिमान है।
ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਨਾ ਉਹ ਪੁੱਛ ਕੇ ਢਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰੇ ਸੋ ਆਪੇ ਕਰੇ, ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੇ ਨਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਆਕਾਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੀਤਾ ਪਸਾਓ ਏਕੋ ਕਵਾਓ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਜਿਆ ਗਿਆ। ਤਿਸਤੇ ਹੋਏ ਲੱਖ ਦਰਿਆਓ, ਲੱਖਾਂ ਦਰਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੱਬ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਕੁਦਰਤ ਕਵਨ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਤੇ ਦੇਖੋ ਦੱਸਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਧਰਤੀਆਂ ਪਤਾਲ ਉਹ ਧਰਮ ਰੂਪੀ ਬਲਦ ਸੰਤੋਖ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਦਇਆ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਧਰਮ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਜੀ ਜਾਤ ਰੰਗਾ ਨਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਜ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਹੁਕਮ ਰੂਪੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਕਮੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਈ, ਉਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਕਮ ਰੂਪੀ ਕਲਮ ਚਲਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਖ ਕੇ ਫਿਰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਕਮਨ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੀ ਤਾਕਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਆਖ ਸਕਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਮੈਂ ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਰੱਬ ਜੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਅੰਤ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਤੇ ਸਦਕੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਏ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਸਦਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੇ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ, ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹੀ ਕੰਮ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਰੱਬ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਹਸਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੂੰ ਕਰਵਾ ਦਵੇਂ ਮਾਲਕ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹੀ ਚੰਗਾ। ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਨਿਰ ਤੇ ਆਕਾਰ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਜਿੰਦਾ ਆਕਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆਕਾਰ ਦੇ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਢਾਂਚਾ ਹੋਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਚੱਕਰ ਚਿਹਨ ਨਾ ਵਰਨ ਨਾ ਜਾਤ ਨਾ ਪਾਤ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਨਾ ਰੰਗ ਨਾ ਰੇਖ ਨਾ ਭੇਖ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕੋਈ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ। ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਸਦੀਵੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੱਲ ਵੀ ਸੀ, ਤੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਵੇਂਗਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। ਆਓ ਐਸੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਖੀਏ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਪਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਬਚਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਰ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਅੱਗੇ ਕਿਤਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਛਿਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਏਕ ਚਿੱਤ ਜਹ ਇੱਕ ਛਿਨ ਧਿਆਇਓ, ਕਾਲ ਫਾਸ ਕੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਇਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਆਓ 2-4 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਅੱਜ ਵੀਰਵਾਰ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਐਤਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਫਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਗਲੀ ਵੀਕ ਤੱਕ ਕਥਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਗਲੀ ਵੀਕ ਤੱਕ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਨਾਲੇ ਪਰਸਨੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾਲੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਕਾਬਲ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਥਾ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 5:20 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ 5:20 ਤੋਂ 5:50 ਤੱਕ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਣੀ। ਮੁੜ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਕਾਬਲ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਗਮ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਗੇ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ। ਆਓ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਜਪਨਾ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖਿਮਾ। ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਕਰਕੇ ਜੁੜ ਜਾਈਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ ਜੀ। ਫਤਿਹ ਬਖਸ਼ੋ, ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।